social science class. We were studying the northern mountains in the previous class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസൺ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? The northern mountains. Northern mountains are the northern border of India. ഇന്ത്യയുടെ northern border ആണ് northern mountains. Northern mountains made up of two mountain ranges. They are the Himalayas and the Karakoram ranges. Northern mountains രണ്ട് mountain ranges ചേർന്നതാണ്. ഏതാണ്? The Himalayas and the Karakoram ranges. Northern mountains ഇന്ത്യയുടെ northern most border ആണ് northern mountains. അത് രണ്ട് mountain ranges ചേർന്നതാണ് the Himalayas and the Karakoram ranges. The Himalayas. The Himalayas extends from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Himalayas extends from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Himalayas extend ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ ഈസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയാണ് ഹിമാലയാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then the Himalayas is the largest mountain ranges in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ mountain ranges ആണ് the Himalayas. Himalayas are the largest mountain ranges in the world. Then the word Himalaya means the meaning of the word Himalaya. ഹിമം എന്താണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹിമം മഞ്ഞ്, ആലയം വീട്, ഹിമാലയം മഞ്ഞിന്റെ വീട്. The meaning of the word Himalaya is abode of snow. മഞ്ഞിന്റെ വീട്. The meaning of the word Himalaya, abode of the snow. The Himalaya is the largest mountain ranges in the world, and the meaning of the word Himalaya, abode of snow. And the total length of the Himalaya is about 2,500 kilometers. The total length of the Himalaya is 2,500 kilometers. Then the width ranges from 150 to 400 kilometers. ഹിമാലയത്തിന്റെ വിഡ്ത്, വീതി എന്ന്
150-നും 400 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിലാണ്. കാരണം ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ്. അതിന് ഒരേ വീതിയല്ല എല്ലാ പ്രദേശത്തും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീതി വിട്ട് കൂടി വരും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും. ഈ ഏറ്റവും കുറവ് വിട്ട് 150 കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ വിട്ട് 400 കിലോമീറ്ററുമാണ്. അതായത് ഹിമാലയാസിന്റെ വിട്ട് റേഞ്ചസ് ഫ്രം 150 to 400 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഹിമാലയത്തിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 150-നും 400-നും ഇടയിലാണ് അതിന്റെ വിട്ട്. The total length of the Himalaya is 2500 kilometers. Then the Himalaya passes through 6 nations. 6 രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഹിമാലയാസ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? The Himalayas passes through India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan and China. The Himalayas passes through 6 nations. Himalayas കടന്നു പോകുന്നത് 6 രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ and China. The Himalayas, the Greater Himalaya is the largest mountain ranges in the world. The meaning of the word Himalaya is abode of snow. The total length of the Himalaya is 2500 kilometers and the width ranges from 150 to 400 kilometers. And the Himalayas passes through 6 nations. They are India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, China and Bhutan. And Mount Everest is the highest peak in Himalayas. The Mount Everest is the highest peak in Himalayas. It is the highest peak in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്കാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പീക്ക് is the pointed top of a mountain. ഒരു മൗണ്ടന്റെ പോയിന്റഡ് ടോപ്പിനെയാണ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the difference between peak and a mountain? ഒരു പീക്കിന്റെ ഒരു മൗണ്ടന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? വ്യത്യാസം എന്താണ്? മൗണ്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന തറയുടെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് 300 മീറ്റർ എങ്കിലും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൗണ്ടൻ is an area that height is at least 300 kilometers up to their surrounded area. അതിനെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെക്കാണ് 300 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും 300 മീറ്റർ എങ്കിലും ഉയരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെ എല്ലാം മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ പീക്ക് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ. ഒരു മൗണ്ടന്റെ പോയിന്റഡ് ടോപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ പീക്ക്. ഇതൊരു പീക്കാണ്, ഇതൊരു പീക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ടൻ തന്നെ ഒരുപാട് പീക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു മൗണ്ടന്റെ പോയിന്റഡ് ടോപ്പിനെയാണ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടനും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കുമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്കാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹിമാലയാസ്. ഹിമാലയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക്. The total height of the Mount Everest is 8,848 meters. 8,848 മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത്. The total height of the Mount Everest is 8,848 meters and it is in Nepal. Mount Everest ഇന്ത്യയിലാണ്, അല്ല, it is in Nepal. നേപ്പാളിലാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. The Himalayas passes through 6 nations. ഹിമാലയാസ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി മാത്രമല്ല പോകുന്നത്. It passes through 6 nations.
It is the highest peak in the world. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The total height of the Mount Everest is 8,848 meters. 848 മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത്. The Edmund Hillary and Tenzing Norgay are first climbed Mount Everest in 1953. The Edmund Hillary and Tenzing Norgay are first climbed Mount Everest in 1953. ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആദ്യമായി കയറിയ വ്യക്തികളാണ് സർ എഡ്മണ്ട് ഹിലരി ആൻഡ് ടെൻസിംഗ് നോർഗേ. എഡ്മണ്ട് ഹിലരി ആൻഡ് ടെൻസിംഗ് നോർഗേ ഫസ്റ്റ് ക്ലൈംബ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്താണ് 1953. 1953 ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറുന്നത് ആരാണ്? എഡ്മണ്ട് ഹിലരി ആൻഡ് ടെൻസിംഗ് നോർഗേ. The Bajendri Pal became the first woman climbed Mount Everest in 1984. ആദ്യമായി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്? ബജേന്ദ്രി പാൽ. ബജേന്ദ്രി പാൽ became the first woman who climbed Mount Everest in 1984. 1984 ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിത ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറിയതാണ് ബജേന്ദ്രി പാൽ. ബജേന്ദ്രി പാൽ became the first Indian woman who climbed Mount Everest in 1984. So second lesson, the Northern Mountains. Northern Mountains is the northernmost boundary of India. Northern Mountains made up of two mountain ranges. They are the Himalayas and Karakoram ranges. Northern Mountains എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി ആണ്. അത് ഹിമാലയാസും കാരക്കോറം മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസും രണ്ട് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസ് മേഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് കാരക്കോറം റേഞ്ചസ്. The Himalayas ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. The Himalayas is the highest mountain ranges in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ് the Himalayas. The meaning of the word Himalaya is abode of snow. മഞ്ഞിന്റെ വീട്, abode of snow. The total length of the Himalaya is 2500 kilometers. ഹിമാലയത്തിന്റെ നീളം 2500 കിലോമീറ്റർ ആണ്. The total width ranges from 150 to 400 kilometers. ഹിമാലയത്തിന്റെ വിഡ്ത്ത് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 150 400 ഇടയിലാണ്. Then the Himalayas passes through 6 nations. They are India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan and China. ഹിമാലയാസ് കടന്നു പോകുന്നത് 6 രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ and China. Then the Mount Everest is the highest peak in Himalayas. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. It is the highest peak in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. It is in Nepal. ഇത് നേപ്പാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. The height of Mount Everest is 8,848 meters. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് 8,848 മീറ്റർ ആണ്. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay first climbed Mount Everest in 1953. 1953 സർ എഡ്മണ്ട് ഹിലരിയും ടെൻസിംഗ് നോർഗേയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറിയത്. Then Bajendri Pal became the first Indian woman who climbed Mount Everest in 1984. ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിത ബജേന്ദ്രി പാലാണ് 1984.